हेलो माय कैटलिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज फेलिसिटेशन सेरेमनी जो स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस स्टूडेंट है, करंट स्टूडेंट है, जिसने जो नेट एस्पिरेंट थे, गेट एस्पिरेंट थे, जिसने नेट क्वालिफाइड की है, जी सेट क्वालिफाइड की है, या तो ये जो गेट क्वालिफाइड की है, सबकी आज सम्मान की जाएगी। सो सबसे पहले मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहता हूं मेरी टीम को, जिसके बगैर ये जो सारी सक्सेस है वो अधूरी है उसके बिना। सो मैं माय फ्रेंड्स as well as my team members, my colleagues welcomes you in the catalyst. So please सर आ जाइए सब। चलो आज सबसे पहले तो आपको ये सारी हमारी टीम को आप जानते ही होंगे। वसोया सर अभी जो पीएचडी कर रहे हैं, आपको पता ही एनआईटी में पीएचडी कर रहे हैं। हमारे भद्रे सर जो भी एनआईटी में से पीएचडी कर रहे हैं। हमारे सावन सर जो मेरे पेरेसाइक्लिक किंग कहा जाता है। और मेरा जो साथी नीरल कालरिया सर, सब ने आपको पता ही है नेट जेआरएफ की है। अब आपको हम साथ में पढ़ा रहे हैं। मगर आज जो है ये जो सेरेमनी हमने अरेंज की है वो हमारे लिए नहीं मगर आपके लिए मतलब आज जो स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाइड किया है, जीसेट क्वालिफाइड किया है, गेट क्वालिफाइड किया है, सारे स्टूडेंट्स आज हम यहां पे उसका सम्मान करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। चलो यहां पे ले लीजिएगा और आप सब लाइव में चैटिंग करते रहिएगा और ये स्टूडेंट्स का जो है कांग्रेचुलेशंस कहते रहिएगा। सबसे पहले मैं ये 2021 की बात करूं, अभी तो ये 7 फरवरी हुई है। 5 फरवरी को आपको पता है गेट के पहले दिन ही, गेट के अगले दिन ही ये जो रिजल्ट आया था नेट का। अभी तो कई सारे स्टूडेंट्स हमें नेट के जो रिजल्ट है हमारे कोचिंग सेंटर में जो पढ़ रहे हैं वो हमें भेज रहे हैं उसके रिजल्ट। मगर आज 7 फरवरी को जिस चीज के हमने रिजल्ट मिल गए हैं और जिसका रिजल्ट अभी हमने नहीं मिला है, आपने नेट क्वालिफाइड कर लिया है मगर अभी हमारे पास नहीं आया आपका रिजल्ट। सो प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। एक तो ये रवि पानसुरिया सर, ये इसको तो आप जानते ही होंगे। एक वीडियो मैंने मोटिवेशनल लेक्चर इसका बनाया ही था, जिसने ड्यूरिंग एमएससी जेआरएफ कर ली है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि सर हम एमएससी कर रहे हैं तो फिर एमएससी का असाइनमेंट आता है, एमएससी में प्रैक्टिकल होता है, डिसर्टेशन होता है, ये कैसे हम नेट कर सकते हैं, कैसे जेआरएफ निकाल सकते हैं। मगर ये आप देख सकते हो भैया, ड्यूरिंग एमएससी इसने जेआरएफ निकाल दी थी। सो कांग्रेचुलेशंस टू रवि। नेक्स्ट हम सारे जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में जिसने नेट की थी, गेट की थी, सेट की थी, वो सब की आज सेरेमनी रखी है यहाँ पे, फेलिसिटेशन। चलो यहाँ पे देख लीजिएगा। अभी करण मारवणिया, जिसने भी आपको पता ही है, इसका भी मैंने मोटिवेशनल लेक्चर बनाया था। इसने भी इस बार 110 ऑल इंडिया रैंक 55, आपको पता ही है ये इसने भी मोटिवेशनल लेक्चर आपको दिया था। इसने भी नेट इस बार की है, कड़ी से कड़ी मेहनत। इसने एक बात बहुत अच्छी तरह से बताई थी, आपको याद होनी चाहिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहले तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और नेट करनी है यदि, तब आपको ही मेहनत करनी होगी। हम जितना यहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे उसका आपको ही मेहनत करना होगा। यदि आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे, फिर नेट नहीं होगी भैया। सो आपको नेट करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और ये सबसे पहले यस सबनम की बात करो, ये हमारे और निरल सर और ये हमारे सारी टीम के, ये सारे जो स्टूडेंट्स है उसको हम यहाँ पे कौन मेहनत कैसे करता था, कितनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी थी, सर प्लीज निरल सर। इन एमएससी में इन्होंने नेट क्रैक कर ली, जीसेट क्रैक कर ली है। और इन एमएससी ये बहुत सर जो बोलते हैं ना, इन शॉर्ट कैटलिस्ट की जो बुक है ना, उस पे उसको इतना ट्रस्ट था ना कि सारी बुक इतनी बार रिवाइज कर ली, सारी की सारी बुक इतनी बार रिवाइज कर ली। कोई भी बुक उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछो ना, ये स्टूडेंट को आता था। इतना कॉन्फिडेंस से जो आंसर देता थे, वाइवा देते थे और टेस्ट सारी हर एक टेस्ट इन्होंने दे दी। तो इन्होंने भैया एलएस और क्या 93 एलएस सॉरी जेआरएफ कर ली है। चलो और नेक्स्ट कांग्रेचुलेशंस सबनम। नेक्स्ट आप बहुत आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट यस भाविका मोहिते, 98 का जो इसका स्कोर हुआ है, बहुत कड़ी मेहनत की है। इसको तो एक बार ये बोल रहे थे कि सर मेरे जो फ्रेंड्स है उसने तो बोल दिया था आपसे तो नेट होगी नहीं, इस बार इसने नेट क्रैक करके दिखाई। सो फ्रेंड्स ऐसा कभी मत सोचेगा, यदि आपके फ्रेंड्स ने यदि ऐसा बोल दिया कि
ये तू नहीं नेट कर पाएगी या तो तू नहीं नेट कर पाएगा, उसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए या तो आईक्यू चाहिए, XYZ बोल रहे हैं, कोई नेगेटिव बोला है उसका ध्यान में मत लीजिएगा, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिएगा। और इसने इस बार भाविका मोहिते ने नेट क्रैक कर ली है, सो कांग्रेचुलेशंस भाविका। नेक्स्ट यस भवनेश बलदानिया, जिसने भी इस बार क्रैक कर ली है नेट। सबसे पहले जो सूरत ब्रांच में हमारा क्रैश कोर्स हुआ था, क्रैश कोर्स में फर्स्ट जो क्रैश कोर्स में था, फर्स्ट एडिशन जिसका बोल जाता है, सूरत ब्रांच हमने जो स्टार्ट की थी तब हमारे ब्रांच का ये फर्स्ट स्टूडेंट था, सो उसने भी नेट JRF क्रैक कर लिया, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट निधि, चलो निधि के लिए जिसके पास जो हमारे सबके पास ये स्टूडेंट्स पढ़े हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक भी, सो कांग्रेचुलेशंस निधि। सर प्लीज इसके बारे में बताइएगा। ये जो निधि है बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। आफ्टर क्लास जब खत्म हो जाता तो वो कहती थी सर हम यहाँ पे रुकेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे। और जब क्लास खत्म होती थी उसके बाद 2-2 3-3 घंटे ये पूरा ग्रुप था इसका। अभी इसके पीछे जो आएंगी डोबरिया प्रियंका, वो भी साथ में बैठ के ये ग्रुप जो बना लिया था उसने, वो ग्रुप इतना तगड़ा था कि याद रखिएगा वो कभी भी दूसरी बात नहीं करते थे, सिर्फ केमिस्ट्री की बात करते थे। ये है निधि। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपका ग्रुप पॉजिटिव है, यदि आपका ग्रुप पॉजिटिव है तब आप एक नहीं पूरा ग्रुप नेट क्रैक कर पाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि भैया आज से ही आप अपना ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा बनाएगा और सारे ग्रुप में मेहनत कीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन से बहुत ही ये रिजल्ट जो है वो इजी से मिल जाएगा आपको और नेट जो है इजी से क्रैक हो जाएगी। सो कांग्रेचुलेशंस निधि। नेक्स्ट इसके बाद डोबरिया प्रियंका, थोड़ी देर मैंने पहले ही बात की थी, ये भी बहुत सारा जो ये था, सॉरी जो डोबरिया प्रियंका था वो क्या थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई भी एक कॉलेज में चली गई थी। तो क्या होता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम जाते हैं तो वर्कलोड हमारे पे आ जाता है, लेकिन इसने क्या किया, फिर भी इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ऐसा नहीं बोली कभी कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन ये इसने बहुत सारी मेहनत की और इस पर JRF हो गई है। सो डोबरिया प्रियंका कांग्रेचुलेशंस। हर स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर अभी मुझे ये दिक्कत हो रही है, अभी मुझे ये दिक्कत हो रही है। जॉब वाले ऐसे बोल रहे हैं कि हमें जॉब में से टाइम नहीं मिल रहा है, मगर जॉब करते करते भी ये जो नेट निकालनी है, सो JRF निकालनी है, JRF निकालनी कोई इजी बात नहीं है, मगर वो कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए। आप जॉब करो या तो MSc करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी मेहनत प्रॉपर मेहनत चाहिए, कड़ी से कड़ी मेहनत चाहिए। सो कांग्रेचुलेशंस डोबरिया प्रियंका, आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ो सारे स्टूडेंट्स, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यह सावन बालोडिया, ये जो हमारा स्टूडेंट्स था ना वो TYBSc में यानी इसने ज्वाइन किया था कोचिंग। TYBSc में जेम एग्जाम आती है ना, आपको पता ही है, उसके लिए इसने ज्वाइन किया था कोचिंग। मगर उसको पता चल गया भैया ये जेम के साथ साथ तो अभी से ही नेट की प्रिपरेशन क्यों ना स्टार्ट कर दिया है। ये जो सावन है भैया आपको बता दूं, ये अभी MSc उसका कंप्लीट ही हुआ है, हुआ नहीं है, अभी होगा। MSc उसका अभी कंप्लीट होगा और इसने JRF कर ली है, 109 मार्क्स उसने JRF कर लिया है। और निरल सर और सावन सर, ये स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिएगा थोड़ी सी। अरे शुद्ध ગુજરાતીમાં જ કહું છું કે આને તો ભૂક્કા કાઢી નાખ્યા। સાવન ભાલોડિયાએ તો ભૂક્કા કાઢી નાખ્યા। રાત ને દિવસ લડવાવાળો માણસ, રાત ને દિવસ, અને ઉંમર સામું તો જોયું જ નહીં। એને એમ જ વિચાર્યું કે મારે, મેં એકવાર કીધું હતું કે MScમાં લગભગ કોઈ નથી કે રનિંગ MScમાં કોઈએ નેટ JRF ક્લિયર કર્યું હોય, પણ આ નીકળી ગયો અમારો હીરો જેને રનિંગ MScની અંદર નેટ JRF કરી નાખી છે। અને જો આ કરી શકતા હોય તો બધાય કરી જ શકે, બધાય સાવન હોય જ છે। સાવનની જેમ મહેનત કરવાવાળા માણસો હશે તો એનું રનિંગ MScની અંદર ક્લિયર થવાની જ છે એમ નેટ JRF। કોંગ્રેચ્યુલેશન भाई। इन शॉर्ट ड्यूरिंग MSc इस बार तो कई सारे स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि ड्यूरिंग MSc इसने JRF कर ली है। प्रीवियस भी कई सारे स्टूडेंट्स है, मगर जो ये विद्यानगर ब्रांच है, विद्यानगर ब्रांच में से ये जो विद्यानगर के सारे SP यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है, SP यूनिवर्सिटी सारे स्टूडेंट्स में जो जिसने ड्यूरिंग MSc JRF की है वो फर्स्ट स्टूडेंट्स ऐसा है जो SP यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग MSc जिसने JRF कर ली है और विथ हाई रैंक, विथ हाई स्कोर 109 मार्क्स। भैया वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सो कांग्रेचुलेशन सावन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
यस, मीत पटेल, कॉन्ग्रेचुलेशन मीत पटेल। अब ये मीत पटेल का जो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसकी जो मेहनत थी, कड़ी से कड़ी मेहनत उसने की, 2 बार इसने एलएस की है। मगर भैया एक बात बता दूं, इसने ए पार्ट जो है थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा सा गलती उसमें हो गई, वरना ये इस बार ही जेआरएफ हो जाता। थोड़े से मार्क्स उसको जेआरएफ के लिए ये कम हुए। सो पटेल मीत के लिए मैं वसोया सर को बुलाना चाहता हूं। सर प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। આ ભાઈ લેક્ચર પૂરો થયા પછી જે લેક્ચરમાં હાલ્યું હોય તે દિન તે દી કરતો અને આગળના દિવસે જે બીજે દિવસે લેક્ચર લેવાનો હોય ત્યારે આગળના દિવસનું રિપીટ કરીને આવતો। અને આ ભાઈએ ટેસ્ટ દીધી છે, ટેસ્ટના ક્યારેક ક્યારેક તો અમારે ટેસ્ટ બનાવી હોય, ક્વેશ્ચન કાઢવા હોય તો ઈ અમને ટેસ્ટના ક્વેશ્ચન સજેસ્ટ કરતો કે સર આવી રીતે કરાય, મેં આ રીતે કર્યું છે। અને આ ઈ ભાઈ બીજી વખત નેટ ક્વોલિફાઈડ થયા છે મિતભાઈ। यस, कांग्रेचुलेशंस मीत भाई, અને खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। कांग्रेचुलेशंस मीत। नेक्स्ट पटेल मोनाक जी, आपको पता ही है कि जो शाहरुख खान जिसको बोला जाता है, रईस बोला जाता है जिसको, इसने भी कड़ी से कड़ी मेहनत की है। इसने भी कैटालिस्ट जो सूरत ब्रांच थी हमारी उसमें कड़ी से कड़ी मेहनत करके इसने जो ये जेआरएफ निकाल दी है। सो कांग्रेचुलेशंस मोनाक। नेक्स्ट सीए सर, अभी कई सारे स्टूडेंट्स जो ये जो सारे हम बता रहे थे भैया, ये तो अभी एक दिन ही हुआ, आपको पता है 5 फेब को तो ये नेट का रिजल्ट आया। अभी कई सारे स्टूडेंट्स है जो इस साल 2020 में जो ली गई थी नवंबर में, उसमें जो क्लियर हुए थे, उसमें जो जिसने क्रैक की थी, वो सारे स्टूडेंट्स जिसने मुझे ये भेजा नहीं है वो भेज दीजिएगा। एक ही वीक में, इस वीक में ही मुझे भेज दीजिएगा सारे रिजल्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं CSIR नेट क्वालिफाइड इन 2019 दिसंबर 2008, मतलब पिछले साल। जो इस बार तो 2020 में तो एक बार ही ली गई थी एग्जाम, मगर इससे पहले प्रीवियस 2019 में जिसने क्वालिफाइड की है हमारे 40 स्टूडेंट्स 2019 में 40 स्टूडेंट्स जिसने नेट क्रैक की थी, उसका भी फेलिसिटेशन या सेरेमनी रखेंगे हम, इसका भी सम्मान करेंगे। सो रिद्धि मदानी, कांग्रेचुलेशंस रिद्धि, आपने जो बहुत ही मेहनत की है, आपने जो इतना एफर्ट दिया है, क्योंकि ये सारे बच्चों को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो हमारे साथ ये क्लास में तो आते ही है, सब क्लास में आते हैं, मगर जो उसके जो डिफिकल्टी आती है वो हमें बताते हैं कि सर यहाँ पे हम ये आ रहा है, फिर हमें ये इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे मेहनत करनी है हमें। सो रिद्धि कांग्रेचुलेशंस, जिसने बहुत सारी मेहनत की है और नेट क्रैक की है। सो कांग्रेचुलेशंस रिद्धि। नेक्स्ट स्टूडेंट्स की यदि मैं बात करूं, यस पादरिया मुरुगेश, कांग्रेचुलेशंस मुरुगेश, जिसने जेआरएफ कर लिया। अहमदाबाद ब्रांच का ये हमारा फर्स्ट बैच का फर्स्ट स्टूडेंट, जहां से हमने स्टार्ट की थी ब्रांच, वहां पे फर्स्ट ब्रांच का ये फर्स्ट स्टूडेंट हमारा, जिसने ड्यूरिंग एमएससी पार्ट 1 में ही इसने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। CSIR जेआरएफ जिसने क्रैक कर ली है। सो कांग्रेचुलेशंस मुरुगेश, खूब आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, यहां पे हिरेन डेडनिया, ये भैया TY BSc कंप्लीटेड स्टूडेंट। आपको पता ही है TY BSc कंप्लीटेड स्टूडेंट्स नेट की एग्जाम दे सकता है, मगर उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। जितना भी मार्क्स क्यों ना हो, कितना भी मार्क्स क्यों ना हो, BSc में नेट आप दे सकते हो, मगर उसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मगर ये स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके प्रैक्टिस के लिए TY BSc में एग्जाम दी थी। इसने हिस्ट्री बना दी भैया। TY BSc ड्यूरिंग BSc TY BSc में इसने नेट क्रैक कर दी। सर्टिफिकेट के लिए तो उसको MSc में फिर से एग्जाम देनी होगी, मगर आप यदि BSc में हो, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि उसको फिलअप करने के लिए हमें MSc का ये जो प्रोविजनल है वो अपलोड करना हो। वो आप पे डिपेंड करना है कि आप में ये IQ होना चाहिए कि हमें कैसे एग्जाम देनी है। सो सारा मैं नहीं बताने वाला हूं। और ये अभी IIT गांधीनगर, इसने जाम में IIT जाम में 63 का स्कोर किया था। कई सारी IITs में उसको एडमिशन मिल रहा था, और यहाँ पे इसको IIT गांधीनगर में उसने एडमिशन खुद ही उसने सिलेक्शन किया, मुझे IIT गांधीनगर में जाना। अभी ये IIT गांधीनगर में MSc कर रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस हिरेन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सचिन सीतापरा, ये जो हमारा MSc, इसने भी ड्यूरिंग MSc जेआरएफ कर ली थी, नेट कर ली थी, गेट कर ली थी, जीसेट कर ली थी, कड़ी से कड़ी मेहनत की थी। हमारा MSc एंट्रेंस एग्जाम जो आती है, MSc यूनिवर्सिटी की MSc एग्जाम आती है, उसमें सेकंड रैंक जिसने हासिल किया था। कांग्रेचुलेशन सचिन, बहुत आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट मेसुरानी पूजा,
जिसने एमएससी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कड़ी से कड़ी मेहनत की है। मेसोरानी पूजा, आपको खूब खूब धन्यवाद। आपने जो CSIR JRF क्रैक कर ली है और आप अभी पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी में भी आप खूब सारा पीएचडी कंप्लीट करो, रिसर्च में आपका बहुत बड़ा नाम हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा मेसुरानी। नेक्स्ट रवि कालरिया, जो अभी वो पीएचडी कर रहे हैं कड़ी यूनिवर्सिटी में, कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि, आपने भी बहुत, ये सारा सबकी एक ही बात आएगी भैया कि मेहनत करके ही नेट होगी ना, मेहनत बगैर तो ये नेट कैसे होगी? मेहनत आपकी पूरी होगी तब जाके आपकी नेट क्लियर होगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि, आपने भी कड़ी से कड़ी मेहनत की। यस भद्रेश सभाड़िया, ये जो स्टूडेंट्स है हमारा वो तो लाइव ही है। राजकोट ब्रांच हमारा जो मैंने खुद पढ़ाए थे वो सारे स्टूडेंट्स जिसको तो आप लाइव ही देख सकते हो ना। सो प्लीज भद्रेश सर, ये जो हमारे राजकोट ब्रांच के स्टूडेंट्स थे, अभी तो ये प्रोफेसर है हमारे साथ। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दूं भैया, साइकिल लेके आते थे, ये क्लास में पढ़ने के लिए साइकिल लेके आते थे और व्हाट्सएप वाला मोबाइल भी नहीं था। मगर आज इसकी सैलरी इतनी है कि इसके जो पीएचडी कर रहे हैं 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस है उसकी तो ये सैलरी पा रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस भद्रेश सर, जिसने जेआरएफ कर लिया 2019 में। नेक्स्ट कांग्रेचुलेशंस भद्रेश सर। नेक्स्ट चांदनी दुधकिया, जिसने तो भैया बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एमएससी यहां से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में किया है इसने, नेट कर ली, गेट कर ली, जीसेट कर ली। इसका स्कोर बहुत बढ़िया, गेट में भी स्कोर था 48 का स्कोर था जिसका। कई सारी जो एग्जाम इसने क्रैक की है, जेआरएफ भी कई बार की है इसने सिर्फ, और ये एग्जाम इसलिए देते थे कि उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाए। और क्वांटम केमिस्ट्री इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। अभी कैटालिस्ट में भी आपको क्वांटम केमिस्ट्री यदि पढ़ना है, फिर ये जो चांदनी में अभी क्वांटम केमिस्ट्री है कैटालिस्ट में पढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सीएसआर जेआरएफ करने के लिए चांदनी मैम आपको बहुत बहुत बधाइयां। यस मित्तल भट्ट, जिसने सीएसआईआर नेट 2019 में की थी, मगर इस बार इसने सीएसआईआर जेआरएफ कर ली है। अब इसकी यदि मैं बात करूं, ये जो कैटालिस्ट में हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं उसके वाइवा लेते हैं, मतलब जो भी हमने पढ़ाया है उसको कैसे रिवाइज करना है, कैसे उसको आंसर देना है, वो सब पढ़ा रहे हैं अभी। सो कांग्रेचुलेशंस मित्तल भट्ट, जिसने खूब कड़ी मेहनत की है। पहले सीएसआईआर नेट की थी, एलएस की थी, उसके बाद उसने सीएसआईआर जेआरएफ कर ली है। सो कांग्रेचुलेशंस मित्तल। नेक्स्ट यस निशी परीख, जो अहमदाबाद ब्रांच के हमारे स्टूडेंट्स हैं। निशी परीख, आपको खूब खूब अभिनंदन। आपने भी इतनी सारी मेहनत की होगी, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। वगैरह मेहनत तो आपको बताइए भैया, ये नेट जेआरएफ या तो नेट एलएस ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सो आपको कांग्रेचुलेशंस निशी, ये भी पीएचडी कर रहे हैं अभी, खूब आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट यस पढ़िया हार्दिक, जिसने बीएससी में से ही क्लास ज्वाइन कर दिया था। बीएससी में ही क्लास ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इसने जो नेट जेआरएफ सीएसआईआर नेट जो क्रैक कर ली है। सो पढ़िया हार्दिक, आपको भी खूब खूब बधाइयां, बहुत बहुत अभिनंदन। नेक्स्ट कांग्रेचुलेशंस पढ़िया हार्दिक। यस प्रसन्न जोगिया, जिसने भी सीएसआईआर नेट कर ली है। प्रसन्न जोगिया, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपको भी कांग्रेचुलेशंस जिसने सीएसआईआर नेट कर ली है। चलो नेक्स्ट, चलो वीरेंद्र महिड़ा, जिसने भी ड्यूरिंग एमएससी यहां पे जेआरएफ कर ली है। सो कांग्रेचुलेशंस महिड़ा। वीरेंद्र सिंह, चलो नेक्स्ट कांग्रेचुलेशंस के लिए। चलो नकुम रजनी, अरे भैया आप फोटो भेजना भूल गए थे, आप फोटो भेज दीजिएगा अच्छे से आपका फोटो भेज दीजिएगा। चलो कांग्रेचुलेशंस रजनी। नेक्स्ट निर्भय सावलिया, आपके लिए भी कांग्रेचुलेशंस जी, आपने भी सीएसआईआर जेआरएफ क्लियर कर ली है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा यस धर्मिष्ठा करमोर, जिसने सीएसआईआर नेट कर ली है। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत सारी मेहनत की और आपने ये सीएसआईआर नेट कर ली सबने। चलो भुवनेश बलदानिया, इसने सेकेंड बार, इस बार 2020 में भी इसने जेआरएफ की है, पिछले 2019 में भी इसने जेआरएफ की थी। सो कांग्रेचुलेशंस बलदानिया भुवनेश। नेक्स्ट पारस पटेल, सीएसआईआर जेआरएफ जिसने की है, पारस पटेल, आपको बहुत बहुत बधाइयां।
आपको कंग्रेचुलेशंस जिसने आपने ये CSIR JRF कर ली है। सो फ्रेंड्स, अब मैं मेरी टीम को जो बुलाने चाहता हूँ वो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो सारे हमारे स्टूडेंट्स है उसका कंग्रेचुलेशंस करने के लिए। सो प्लीज आ जाएगा हमारी टीम यहाँ पे। जो हमारे स्टूडेंट्स जिसने JRF कर ली है, जिसने गेट कर ली है, वो आगे अभी जो ये नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उसके लिए यह सम्मान है। उसके बाद ये गेट क्वालिफाइड जो सारे हुए हैं, उसके बाद जो ये GSET क्वालिफाइड हुए हैं, सबके लिए हम ये जो फेलिसिटेशन सेरेमनी यहाँ पे अरेंज करने हैं। चलो नेक्स्ट। ये जो भावेश सरवैया है, जो मेरा ही फ्रेंड था, इन MSc इन्होंने नेट JRF गेट अभी और GSET अभी जो हमारी ये जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें थोड़ा हम कन्वर्ट होते हैं। सो प्लीज सर, गुजराती में हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें स्टार्ट कीजिएगा थोड़ा सा। ओके, तो भावेश भाई SP યુનિવર્સિટી માં રનિંગ MSc માં JRF गेट અને GSET ત્રણેય કરી લીધેલી છે। તો ખતરનાક મહેનત કરેલી હતી, પરંતુ જો તમારે મહેનત કરો તો ઇન MSc પણ અત્યારે ઘણા સ્ટુડન્ટ વિચારતા હોય, સરે પણ કીધું કે ઇન MSc સ્ટુડન્ટ વિચારતા હોય કે આ વાયવા ને ઓલું ને આપણે એક્ઝામ ને, પરંતુ એવું કશું નડતું નથી। જો તમે મહેનત કરો તો ઇન MSc માં સાવન ભાલોડિયાનું એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું છે, તો જબરજસ્ત મહેનત કરવાની છે। થેન્ક યુ ભાવેશભાઈ। નેક્સ્ટ આપણા વસોયા સાહેબ, ચિરાગ સાહેબ વસોયા, તમે આવી જાઓ। ઈ ખુદ જ એનું પ્રિપેરેશન તમને જણાવશે। તો વસોયા સાહેબ, તમને ઘણું બધું અભિનંદન। તમે તમારી પ્રિપેરેશન સ્ટ્રેટેજી આપણા મિત્રોને કહો। એમાં કાંઈ એકદમ બિંદાસ રહેવાનું, મોજ કરવાની, વાંચવાનું, ખાવાનું, પીવાનું, નેટ દેવાની। 2 વાર દીધી, પહેલી વાર ન થયું, બીજી વાર થઈ ગયું, પણ એનું કોઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું। મને તો ખબર નહોતી થાય નહીં થાય, બિંદાસ દીધી હતી, પણ પૂરી પ્રિપેરેશન કરીને દીધી હતી, ફૂલ મહેનત કરીને દીધી હતી અને નેટ થઈ ગયા। અમારી જો આ આખી ટીમ છે એમાં સૌથી કોમેડિયન જો હોય, કોમેડિયન મતલબ સબ્જેક્ટની સાથે સાથે કોમેડી બી થોડીક જરૂરી છે। કોમેડી મતલબ પોઝિટિવ કોમેડી। તો એમના માટે વસોયા સર, કાંઈ પણ અમારે ફંક્શન હોય, કોઈ પણ ટીમનું ફંક્શન હોય, ગમે ત્યાં ભેગું થવાનું હોય, ત્યારે સૌથી પહેલા વસોયા સાહેબ એમને અહીંયા આવવાનું હોય ફરજિયાત, પણ કે પહેલા વસોયા સાહેબ આવે પછી જ અમારું બીજું કાર્યક્રમ સ્ટાર્ટ થાય, કારણ કે એના વગર અમારી ટીમ અધૂરી છે અત્યારે। ચલો નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। એ બઢિયા હતા, એ બઢિયા હતા। એ પાટીલ વિજયભાઈ ફોટો આપવાનું ભૂલી ગયા છો, તો વિજયભાઈ તમે જોતા હોય તો તમારો ફોટો સેન્ડ કરી દેજો કે જેથી આપણે અહીંયા લગાવી દઈએ। ખતરનાક એમણે પણ મહેનત કરેલી છે, જોરદાર। તમે ગમે તે ક્વેશ્ચન બુકમાંથી પૂછો, એને બધા ક્વેશ્ચન આવડતા જ હોય, પરંતુ એને ખતરનાક રીતે બધી બુક એટલી વખત રિવાઇઝ કરેલી હતી ને કે આવડતું જ હોય છે, બરાબર છે। તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ વિજયભાઈ। નેક્સ્ટ, યસ નીરવ ગિનિયા। યસ, એ નીરવ ગિનૈયા અમારા સુરતમાં જે ક્રેશ કોર્સ થયેલો હતો, ક્રેશ કોર્સના અમારા જે ફર્સ્ટ ક્રેશ કોર્સ હતો એમના જે સ્ટુડન્ટ છે નીરવ ગિનૈયા, અત્યારે SCNIT માં જે PhD कर રહ્યા છે। સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ નીરવ, आपने खूब खूब अभिनंदन आपको। चलो नेक्स्ट, दवे अमरीश, ये जो हमारा राजकोट ब्रांच का होनहार स्टूडेंट जो IIT बॉम्बे में अभी जो PMRF ले रहे हैं, IIT बॉम्बे, आपको पता है भैया IIT में जाना इतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। आपकी यदि मेहनत है आप IIT में आराम से जा सकते हो। यदि IIT में जाना आपको, सबसे पहले तो आप उसमें कंडीशन है आपको गेट क्लियर करनी है या तो CSIR JRF करनी है। सो फ्रेंड्स, ये अभी IIT में जो PhD कर रहे हैं अमरीश दवे को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस अमरीश। नेक्स्ट, यस पटेल प्रतीक, ये जो हमारा स्टूडेंट्स है पटेल प्रतीक जिसने CSIR JRF क्रैक की है। सो प्रतीक कांग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे, यस आद्रोजा गौतम, जिसने भी CSIR नेट क्रैक की है। सो आद्रोजा गौतम आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस गौतम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे भाई, यस होरा यज्ञिक, ये जो हमारे विद्यानगर बैच के स्टूडेंट्स है उसको भी बहुत बहुत बधाई, जिसने भी ये CSIR नेट क्वालिफाइड कर ली है। सो कांग्रेचुलेशंस होरा। नेक्स्ट सिद्ध प्राक्षित, यस ये राजकोट ब्रांच के जो स्टूडेंट्स है जिसने सेकंड सेमेस्टर MSc पार्ट 1 में सेकंड सेमेस्टर में ही नेट क्रैक कर ली थी। सो आपको बहुत बहुत बधाई, यह सिद्ध प्राक्षित। नेक्स्ट, यस ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે એક ઘાને બે કટકા, એને બદલાને એક ઘાને ચાર કટકા, એક ઘાને બે કટકાને બદલે એક ઘાને ચાર કટકા। નિરલ સર જેમને 6 મહિનામાં એક જ વખતમાં નેટ JRF ક્રેક કરી, ગેટ ક્રેક કરી, GSET ક્રેક કરી અને ચોથી વસ્તુ કે પ્રોફેસર બી બની ગયા। સો એક ઘાને ચાર કટકા, એક ઘાને બે કટકા તો સાંભળ્યા હતા તમે, એક ઘાને ચાર કટકા આજે પહેલી વાર સાંભળતા હશો। એટલે ભલા માણસો
આમ તો બધા મહેનત કરવામાં એટલા બધા આમ ડરતા હોય, બધાને મહેનત તો કરવી છે પણ એટલા બધા ડરતા હોય કે સર આ ક્રેક થશે કે નહીં થાય. અરે બધા માણસો એક જ વારમાં 6 મંથમાં JRF, ગેટ, સેટ અને પ્રોફેસર પાછા. તો નિરલ સર માંથી થોડુંક શીખજો કે કેવી રીતે પ્રિપેરેશન કરવી. નેક્સ્ટ યસ પટેલ મિત કે જે સુરત બ્રાન્ચનું હમણાં જ આપણે સરે વાત કરેલી હતી કે આ વખત તેણે 2020 માં પણ નેટ LS કરેલી છે કે થોડા એ પાર્ટના લીધે JRF થતા રહી ગયા, પરંતુ કોઈ વાંધો નહીં, એની મહેનત એટલી ખતરનાક છે કે તે નેક્સ્ટ ટાઈમ ફાઇનલી JRF કરી જ નાખશે. બરાબર છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન સ્મિતભાઈ પટેલ. યસ પટેલ ભાવિન અમારા હોનહાર વિદ્યાર્થી જેમને વલસાડથી છે કે અહીંયા રાજકોટ આવીને ખૂબ મહેનત કરી હતી અને CSIR JRF જેમને ક્રેક કરી છે. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ભાવિન. નેક્સ્ટ પટેલ મયુર. પટેલમાં એવો ખતરનાક માણસ હતો, તમે કોઈ પણ ટાઈમે ગમે ત્યારે ક્વેશ્ચન પૂછી લો, ઓન ધ સ્પોટ આવડતો હોય. એડવાન્સમાં એ શું કરતો, આજે તમે જે કાંઈ પણ કરાવ્યું હોય એ તો એડિંગ કરી લેતો, એક્સ્ટ્રા એ શું કરતો કે રેફરન્સ બુક પણ જોતો સાથે, એને લાગતા જે પણ કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય એ ક્વેશ્ચન પણ રેફરન્સ બુકમાંથી શોધીને અમને લાવતો, અમને પૂછતો કે સર અહીંયા નથી સમજાતું તો આ કઈ રીતે સોલ્વ કરો. આ માણસે બહુ ખતરનાક પ્રિપરેશન કરી હતી અને અત્યારે જે CSI JRF છે, કોંગ્રેચ્યુલેશન મયુર. યસ પાદરે એલ્વિસ જેને BSc માં જ અમારા ક્લાસ જોઈન કરી લીધા હતા, વિદ્યાનગર બ્રાન્ચના અમારા જે સ્ટુડન્ટ છે પાદરે એલ્વિસ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ જેમને CSIR JRF કરેલી છે. નેક્સ્ટ प्रजापति कृणाल जे हमारी अहमदाबाद ब्रांच ना फर्स्ट स्टूडेंट था प्रजापति कृणाल, आपने भी कृपाल आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको भी कांग्रेचुलेशंस जिसने CSIR नेट क्लियर कर ली है. नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं गेट. अब इसमें कई सारे स्टूडेंट्स जो थे हमारे इसमें मिसिंग है, कई फोटोज जो हमारा मिसिंग है, मगर जिसका फोटो यहाँ पे मिसिंग है वो प्लीज एक बार हमें बता दीजिएगा, आपको ऐड कर यहाँ पे कर दी जाएगा, आपका भी फेलिसिटेशन किया जाएगा. सो फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ पे क्रैक की है मगर इसमें आपका फोटो नहीं है और आप फोटो भेजना भूल गए या तो रिजल्ट भेजना भूल गए हैं या तो हमसे यदि मिसिंग हो गया है प्लीज सेंड कर दीजिएगा हमें. सो अब हम जो बात करेंगे गेट 2020 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जिसने गेट 2020 में क्वालिफाइड की थी उसको चलो स्टार्ट करते हैं गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए. अब ये मकवाना गौरांग जिसने गेट 2020 में ये क्वालिफाइड की थी, सो कांग्रेचुलेशंस मकवाड़ा. नेक्स्ट ये गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हमारे जो पंड्या धनंजय थे, आपको भी बहुत बहुत बधाई जिसने गेट क्वालिफाइड की थी. सो ये सारे हमारे स्टूडेंट्स है. अगोला अभय आपको भी कांग्रेचुलेशंस. અગોલા અભય જેની પાસેથી તમારે જાણવું હોય કે ધીરજ શું છે એ આ વ્યક્તિ પાસેથી જાણવા મળે. અગોલા અભય એટલી ધીરજ અને એટલી ખતરનાક મહેનત, જ્યારે આપણે ક્લાસમાં કંઈક આમ શીખવાડતા હોય બરાબર છે ત્યારે એનું કોન્સન્ટ્રેશન એટલે ક્યાંય આજુબાજુ જોવા નહીં અને સિંગલ બેચમાં જ બેસવાવાળો માણસ બરાબર. આપણે ક્વેશ્ચન દીધો હોય અહીંયા એની પાસે પહોંચી એકવાર આપણે એને કોન્સેપ્ટ સમજાવી દીધો કે આ રીતના જ સોલ્વ થાય, બીજા ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ કરવા આપીએ, ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા દીધો એની પાસે પહોંચીએ તો એને રેડી જ હોય, એટલું ખતરનાક માઇન્ડ. અને આ ભાઈની અત્યારે ગેટ ક્લિયર છે બરાબર. કોંગ્રેચ્યુલેશન અભય. यस कांग्रेचुलेशंस अभय. नेक्स्ट यस सुवा योगेश, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आपने भी ये जो गेट क्वालिफाइड की है. नेक्स्ट पटेल अचल, आपको भी बहुत बहुत बधाई. આ ભાઈ અમદાવાદ બ્રાન્ચમાં એક 6 મંથમાં જીસેટ અને ગેટ બંને ક્લિયર કરી નાખ્યું. 6 મહિનામાં એવા ડેડિકેશનથી મહેનત કરેલી છે, ક્લાસમાં જે ચાલે ને સાંજે રિવિઝન થઈ જ જાય અને ઇન MSc કરેલી છે બરાબર. તો ઇન MSc ગેટ નેટ બધું જ પોસિબલ છે જો તમે ડેડિકેશન થોડું ઘણું આપો, થોડું ઘણું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરવાનું હોય છે બરાબર. તો અચલભાઈને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે જેમણે ઇન MSc ગેટ ક્વોલિફાય કરેલી છે. ચલો નેક્સ્ટ यस पटेल शुभम જેમને પણ ગેટ 2020 ફેબ્રુઆરીમાં ગેટ 2025 સારા સ્કોર સાથે ક્વોલિફાઈડ કરેલી હતી, તો પટેલ શુભમ आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको भी कांग्रेचुलेशंस. चलो नेक्स्ट. सो अगेन कांग्रेचुलेशंस पटेल शुभम. नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट. યસ પટેલ ઇતાર 6 મહિનામાં ખતરનાક મહેનત કરી, ગેટ જીસેટ ક્વોલિફાય કરી, અત્યારે IIT ગાંધીનગરમાં જે PhD કરે છે તેને ક્લાસ પૂરા થયા હોય ને સાંજે બધું રિવાઇઝ થઈ ગયું હોય, આગળના દિવસમાં જે સવારમાં આવી અને ક્લાસ પર આવીને અર્લી મોર્નિંગ ક્લાસ પર આવી જાય અને ત્યાં પણ આવીને એકવાર રિવાઇઝ કરી લે.
કોઈ પણ નેમ રિએક્શન એવી નથી, ક્લાસની એક પણ બુક એવી નથી, કોઈ પણ ખૂણેથી ક્વેશ્ચન પૂછી લેવાની છૂટ. એમને આવડતો જ હોય પણ એને કેટાલિસ્ટ ઇન શોર્ટ કેટાલિસ્ટ ટીમ ઉપર એટલો વિશ્વાસ હતો કે એને જે કીધું ને કે આ રીડિંગ કરીને આવવાનું કાલે એટલે એને પરફેક્ટ હોય ને હોય જ. તો તમારે કેટાલિસ્ટની બુક એટલી જોરદાર રીતે રિવાઇઝ કરવાની છે કે તમને આમ કહેવાય ને કે 100% JRF થઈ જશે. બરાબર? તો અત્યારે IIT ગાંધીનગરમાં આ ભાઈ PhD કરે છે. થેન્ક યુ ઇતાર, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. નેક્સ્ટ પટેલ મિત. પટેલ ભાઈ આમ કહેવાય ને તો સ્ટુડન્ટમાં આમ પ્રાણી હોય એમાં ચીતો હે, ચીતો. ઈ સુપરસ્તમ હે. કોઈને કહે ને બધાને એવું લાગે કે આ વાત તો નથી, પણ એને જે ખબર હે એ કોઈને ખબર નથી. ને અત્યારે હાલી NIT માં છે, PhD ચાલુ છે. તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર ક્વોલિફાઈ ગેટ પટેલ મિત. નેક્સ્ટ જોશી હર્ષ. આમ તો આ અમારા જામનગરના જ છે અને અમારા સિનિયર છે. એને પણ ગેટ ક્વોલિફાઈ કરવા માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ જોશી હર્ષ. અને આ બધું જોયા પછી તમને એકવાર તો એમ જ થશે કે ક્લાસ જોઈન કરવાનું તો ક્યાં કરવા ક્લાસ? કેટાલિસ્ટમાં જોઈન કરવા એમ. અને ભલા માણસો, અહીંયા એક સમય એવો હતો કે જ્યારે કે કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ નેટ ક્લિયર ના કરતા, ગેટ ક્લિયર ના કરતા, જીસેટ ક્લિયર ના કરતા, અને જ્યારે સ્ટાર્ટઅપ અમે કરેલો હતો તો અમારી જર્ની વિશે થોડુંક ચિરાગ સર તમે. જ્યારે 2012 માં સર પ્રથમ વખત નેટ JRF કરી ત્યારે કોઈ ONGC માં જોબ કરતા સાહેબને ઓળખતા છે. ઈ ખુદ રાજકોટ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં સાહેબનું ત્યારે MSc ચાલતું, એને મળી સ્પેશિયલ સાહેબને જોવા માટે આવ્યા. અને હું કીધું સાહેબ? અરે આમ તો જ્યારે અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ JRF કરેલી હતી, મેં પહેલી જ વખત જ્યારે એક્ઝામ આપેલી અને ફર્સ્ટ ટાઈમ જ JRF કરેલી હતી, ત્યારે માણસો બધા મને જોવા આવતા. ત્યારે કારણ કે ગુજરાતમાં એવો માહોલ જ નહોતો કોઈ કે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ LSB નહોતા, અને સીધી મેં ડાયરેક્ટ JRF કરેલી હતી. અને મેં અને મારા જે આમ તો ગુરુ અને મારા કલીગ કહેવાય ડોક્ટર સતીશ ગેલાણી, એમને મને મોટિવેટ કરેલો હતો અને ખૂબ સારી મને મહેનત કરાવડાવેલી હતી. ઇન શોર્ટ અમે ખૂબ મહેનત કરીને બહુ મોટો અત્યારે એમ્પાયર ઊભું કરેલો છે. અત્યારે આમાં મારા સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે આ બધા છે એ મારા સ્ટુડન્ટ્સ છે, એઝ વેલ એઝ તમે અત્યારે જોવો છો કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે ક્લિયર થાય છે. અને અત્યારે જે બધા ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ થાય છે એ અમારી જે આખી ટીમ, આ મારા બધા વિદ્યાર્થીઓ, આમના વગર તો પોસિબલ જ નથી. આ અમારી ટીમને લીધે અમે ભૂક્કા કાઢી નાખ્યા છે. અત્યારે ગુજરાતમાં મેક્સિમમ રિઝલ્ટ જે અત્યારે આવે છે મોસ્ટલી કેટાલિસ્ટના સ્ટુડન્ટ્સનું જ આવે છે. એનું કારણ છે કે અમે ખૂબ મહેનત કરી છે, સામે કેટાલિસ્ટના અમારા સ્ટુડન્ટ્સ પણ બહુ મહેનત કરે છે. અને કેટાલિસ્ટ પ્રત્યે એટલા ઓનેસ્ટ સ્ટુડન્ટ છે કે ભાઈ અમે જે કહીએ છીએ એ મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ્સ કરતા જ હોય છે. ઘણી વાર એવું બનતું હોય કે થોડા 2-5% ને જો અસંતોષ હોય તો એ પણ ધીરે ધીરે ખ્યાલ છે કે એ ગેટ ક્વોલિફાઈડ કરે છે, નેટ ક્વોલિફાઈડ કરે, જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરીને ખૂબ સારું આગળ વધે. બધા જ ને અમારા ખૂબ ધન્યવાદ. હજી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એમને ચલો સર એક જ મિનિટ. ગુજરાતમાં CSIR, નેટ, ગેટ, જીસેટ, IIT જામ, આ બધા ઇન શોર્ટ કેમેસ્ટ્રીમાં જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આવે છે એની અવેરનેસ જો ગુજરાતમાં, આઉટ સ્ટેટમાં પહેલેથી હતી, પરંતુ આપણા ગુજરાતમાં જે લઈ આવવા વાળા વ્યક્તિ છે ને આ અજુડિયા સાહેબ છે કે જેણે આખા ગુજરાતમાં સ્પ્રેડ કરી દીધું. અને આપણા ગુજરાતના આટલા સ્ટુડન્ટ કે જે IIT NIT માં આટલા ઘણા બધા આગળ વધ્યા, તો એ બધા આજે હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું, જે મારાથી સિનિયર હશે, જુનિયર, જે બધા ક્વોલિફાઈ કરેલા છે, કે જે સર પાસે ભણેલા છે, તો એક વખત કેમેસ્ટ્રી શીખવા માટે ગુરુને તમે થેન્ક યુ કહી દેજો, દિલથી આભાર માનજો સરનો. તો આ સરે આખા ગુજરાતમાં સ્પ્રેડ કરી દીધું કેમેસ્ટ્રી. नेक्स्ट मेरा जो ड्रीम है वो पूरे इंडिया में, पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमें कैटालिस्ट स्प्रेड करना है. मतलब हमारे जो सारे स्टूडेंट्स है उसको केमिस्ट्री देनी, इतनी अच्छी केमिस्ट्री देनी है ताकि पूरे इंडिया में हमारा स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाइड हो जाए जी सेट या तो गेट. हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो पूरा इंडिया रहेगा. सो इंडिया आ रहे हैं हम. अभी तो हम लॉन्च हो ही गए हैं क्योंकि गुजरात में तो हम 2012 से यहाँ पे थे ही, मगर नेक्स्ट जो अभी ऑनलाइन से हमने स्टार्ट किया, अभी ऑफलाइन ब्रांचेस भी हमारी कई सारी जो सिटीज है उसमें हम लॉन्च करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमें भूलना मत, हम आ रहे हैं पूरे इंडिया में स्प्रेड होने के लिए. सो थैंक यू सो मच. आगे चलो नेक्स्ट कांग्रेचुलेशंस के लिए સોજિત્રા પરાગ, ખૂબ અભિનંદન ગેટ ક્વોલિફાઈડ કરવા માટે. ત્યારબાદ આવે ચૌહાણ ઉત્સાહ, તમને પણ ખૂબ અભિનંદન
ગેટ ક્વોલિફાઈડ કરવા માટે આગળ વધો. નેક્સ્ટ છે મિશ્રા પિંકી, જેમને પણ ગેટ ક્વોલિફાઈડ કરી 2020, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મિશ્રા પિંકી. ત્યારબાદ સવાની રિધિ, સુરત બ્રાન્ચના સ્ટુડન્ટ, કઈ કે છે ભદ્રેશ સર? થોડીક વાર પહેલા આની વાત થઈ ગઈ કે આ ખતરનાક કેન્ડિડેટ એટલા જાગૃત હતા કે ગમે તેમ થાય એ નેટ આપણે પાસ કરી છે. આની પહેલા જ્યારે એને ગેટ આવી ત્યારે ખાલી અડધા માર્ક્સથી રહી ગયા હતા. તો એને કીધું કે નહીં સર, અમે ખૂબ જ મહેનત કરશું અને નેક્સ્ટ ટાઈમ અમે પાકું ગેટ ક્વોલિફાય કરીને દેખાડશું અને દેખાડું પણ ખરું. કોંગ્રેચ્યુલેશન સવાણી નિધિ. પટેલ મયુર, આની તો શું વાત જ કરી. થોડીક વાર પહેલા તો CSI જેરેફ અને જે હાલમાં NIT માં એનું PhD ચાલુ છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પટેલ મયુર. ઉકાણી હિરલ કે જે અમદાવાદ બ્રાન્ચના હતા અને જોરદાર મહેનત છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન ઉકાણી હિરલ. ઘોડાસરા વિજય, નેક્સ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ઘોડાસરા વિજય, જેમને પણ ગેટ 2020 માં જેમને ક્રેક કરી છે ગેટ 2020, સો આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ઘોડાસરા વિજય. અરે કાલરિયા સર, એક ઘને 4 કટકા યાદ રાખજો કાલરિયા સર. સો એમને તો આપણે રૂબરૂ જ બોલાવીએ કે જે અમારા સ્ટુડન્ટ્સ પહેલા હતા, અત્યારે અમારી સાથે અત્યારે ટીમમાં જોડાયેલા છે અને જેમને એક ગામમાં 4 કટકા, મેં કીધું તમને 6 મંથમાં 6 જ મહિનામાં ખાલી નેટ ક્વોલિફાઈડ, નેટ વિથ JRF, ગેટ, GSET અને પ્રોફેસર સાથે બની ગયા છે અને અત્યારે ટીમને આપણી ટીમમાં જોડાયેલા છે. ખૂબ સારું અત્યારે પરફોર્મન્સ આપી રહ્યા છે. મોડકા પ્રકૃતિ, આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, જેમને ગેટ ફેબ્રુઆરી 2020 માં જેમને ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. નેક્સ્ટ પડિયા હાર્દિક, જેમને બી નેટ એઝ વેલ એઝ ગેટ પણ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. સો પડિયા હાર્દિક, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ આપને બી. પટેલ પ્રતિક, અતિ મહેનતુ છોકરો, અતિ મહેનતુ. અને બીજી વસ્તુ કે અમારું જે ફિનોલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે જે સ્પેશિયલ નીટ માટે અત્યારે અમે ભણાવે છે, તો એમના સ્ટુડન્ટ્સ એમને પણ ઘણું બધું એમને શીખવાડેલું. જો તમારી પાસે જ્ઞાન હોય ને તમે બાટો ને જ્ઞાનને, તો ભગવાન તમને આગળ ખૂબ વધારે. પટેલ પ્રતિક જે MBBS માં અમારા જે અત્યારે સ્ટુડન્ટ છે એમને ઘણું બધું ગાઈડન્સ આપતા, એમને ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ એમને પ્રોત્સાહન આપતા, એમને કઈ વસ્તુ ન આવડે કેમિસ્ટ્રીમાં તો પણ એ શીખવાડતા. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પટેલ પ્રતિક. નેક્સ્ટ ચલો, યસ પરીખ નિશી, જેમને નેટ બી ક્લિયર કરેલી હતી, અમદાવાદ બ્રાન્ચના અમારા સ્ટુડન્ટ છે જેમને નેટ બી ક્લિયર કરેલી હતી, ગેટ બી એમને ક્લિયર કરેલી છે. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પારીખ નિધિ. યસ મદાણી નિધિ, અમને બી નેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે, ગેટ બી ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. અમને પણ ખૂબ ખૂબ અમારા અભિનંદન કે જેમને રાજકોટ બ્રાન્ચમાંથી નેટ એઝ વેલ એઝ ગેટ બંને એકી સાથે ક્રેક કરેલી છે. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મદાણી નિધિ. નેક્સ્ટ ગોરવડિયા દર્શન, આપને સૌથી વધારે ક્લાસમાં હું જેને ખીજાણો વાત કરવાની ઈચ્છા બહુ થાય, વધારે પડતો શું કહેવાય ક્લાસમાં ઇનશોર્ટ ડિસિપ્લિનની બારે તો ન જતા પણ વાત કરવાની બહુ ઈચ્છા થાય ક્લાસમાં. એમના ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે વાત કરવાની ઈચ્છા થાય, પણ ખૂબ પ્રેમાળ છોકરાઓ, રિસ્પેક્ટિવ છોકરા. ગમે એટલું ખીજાણો છો, ગમે એટલું એમને મેં કીધેલું છે, પણ ક્યારેય એ મિસબિહેવ નથી કરેલું કોઈ પણ પ્રોફેસર સાથે. સો ગોરવાડિયા દર્શન, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. યસ પાદરે મૃગેશ, જેમને બી ગેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે, આમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, જેમને નેટ એઝ વેલ એઝ ગેટ બંને કરેલી છે. પટેલ કિંજલ, સો પટેલ કિંજલ વિશે વસોયા સર એઝ વેલ એઝ ભદ્રેશ સરને હું કહીશ કે એમના વિશે થોડુંક કહો. પટેલ કિંજલ, જેમ સાહેબે કીધું કે નિરલભાઈએ ભાંગીને 1ના 2 કટકા, 3 કટકા, 4 કટકા કર્યા, એમ આ બેને પણ 1ના 3 કટકા કરેલા છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ SBNIT ના સ્ટુડન્ટ હતા, એક જ બેચમાં CSR, નેટ, JRF, ગેટ એન્ડ GSET બધું એક ટ્રાયમાં ક્લિયર કરેલું. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પટેલ કિંજલ. અને બીજી વસ્તુ ફરી પાછું સાંભળો, હવે આ ગર્લ્સ જો ગર્લ્સ થઈને ખાલી 6 મંથમાં એક જ બેચ કરીને 6 મંથની અંદર જ નેટ ક્લિયર કરી લે, ગેટ ક્લિયર કરી લે, GSET ક્લિયર કરી લે, તો આ ગર્લ્સ જો કરી શકતા હોય તો બોયઝ તમને તો ધોકાવો પડે બધાને. મહેનત ખૂબ કરવાની, ડેડિકેશન કેટલું હશે વિચાર કરો, આમનું માઇન્ડ કેટલું સ્થિર હશે, ડેડિકેશન કેટલું હશે. ડેડિકેશન હોય ત્યારે જ 6 મંથની અંદર આ બધી જ એક્ઝામ ક્રેક કરી શકતા હોય. સ્થિર રહેવાનું, અતિ મહેનત કરવાની, IQ ની સાથે સાથે મહેનત જોઈ, મહેનત વગર કોઈ વસ્તુ પોસિબલ નથી. સો ફ્રેડ અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પટેલ કિંજલ. અને જે હાલમાં CSMCR માં PhD ચાલુ છે એની બેનનું.
બગડા પ્રિયંકા આપને બી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમે બી આપને ફોટો મોકલતા ભૂલી ગયા છો. સો જો તમારી પાસે ફોટો હોય તો અમને ફોટો મોકલી દેજો. સો બગડા પ્રિયંકા આપને બી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. બલદાડિયા ભાવનેશ અગેન ગેટ ક્વોલિફાઈડ નેટ 2020 આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ચલો નેક્સ્ટ પટેલ મોનક આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જેમને બી ગેટ 2020 ક્લિયર કરેલી છે, ક્રેક કરેલી છે. ધમલ ચિરાગ આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જેમને ગેટ 2020 ક્લિયર કરેલી છે. नेक्स्ट હવે આમાં જે स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स ने गेट क्वालिफाइड की है मगर उसका जो हमें फोटो नहीं मिला है या तो आपका यस जो भद्रेश सर थे ये सबने तो दिए थे हमारी टीम में से ही भद्रेश सर ने भेजना भूल गए थे कि मैंने भी गेट क्लियर कर रही है और हमें भेजना भूल गए थे. इसमें इसका भी फोटो नहीं है मगर आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ. वैसे ही जिसका फोटो नहीं है वो हमें प्लीज फोटो भेज दीजिएगा और कौन सी एग्जाम के लिए विथ स्कोर कार्ड. ऐसे ही नहीं भेजना है, स्कोर कार्ड के साथ हमें भेजना है. आपने जो भी एग्जाम क्रैक की है उसमें आपको फोटो विथ स्कोर कार्ड हमें भेजना है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस भद्रेश सर. नेक्स्ट सेट 2019 में जिसने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्रैक की थी उसके लिए अब जो ये फेलिसिटेशन सेरेमनी है हम स्टार्ट कर रहे हैं. चलो फर्स्ट आप पहले दिखाएगा. यस ચૌધરી મુગરાજ સિંહ સુરત બ્રાન્ચમાં ક્રેશ કોર્સમાં હતા જેને ખૂબ જ મહેનત કરીને જીસેટ પાસ કરી છે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. નારીગરા રાજેશ સર તમે વિચાર કરો એક શિક્ષક જે પ્રાઇમરી ટીચર હોવા છતાંય એમાંથી એમને ટાઈમ કાઢી અને ક્લાસ જોઈન કરેલા અને ક્લાસ જોઈન કર્યા પછી ખૂબ એફર્ટ આપેલા, ખૂબ મહેનત કરી. कड़ी से कड़ी मेहनत जिसको कहा जाता है वैसे मेहनत की इसने और इसने जो जीसेट क्वालिफाइड की है, सेट क्वालिफाइड किया दिसंबर 2000. अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस नारिगरा सर. और यहाँ पे जो आपको ये जो करमुर धर्मिष्ठा है उसको भी बहुत बहुत बधाइयाँ क्योंकि इसने भी नेट एज वेल एज ये जीसेट दोनों क्लियर की है. एक ही बार में ये नेट एज वेल एज जीसेट दोनों क्रैक की है. सो आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस धर्मिष्ठा. चलो नेक्स्ट मेनपरा जिगर आपने पण खूब खूब अभिनंदन जेमने पण जीसेट गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2019 में क्रैक की है. सो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई. पटेल प्रतीक आमने पण मैं हमणा थोड़ी वार पहला कीधुं तो गेट पण करेली छे, नेट पण करेली छे, जेआरएफ અને જીસેટ પણ કરેલી છે. એક ઘાને 3 કટકા. તમે વિચાર કરો 6 મંથ ની અંદર નેટ, ગેટ, જીસેટ બધું જ ક્રેક કરેલું છે. સો અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પટેલ પ્રતીક. શેખ પરીન હાઈ સ્કોર સાથે જીસેટ માં 200 પ્લસ. તમે વિચાર કરો આમના જેવું મેં પેશન્સ રાખવાળું વ્યક્તિ આજ સુધીમાં જેવું કેટલા મહેનત કેટલા વર્ષો સુધી ધીરજ રાખેલી અને ગુજરાતમાં જે હાઈ સ્કોર કરેલો છે જીસેટમાં ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટમાં. સો શેખ પરીન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ આપને. યસ પાદરે એલવીસ આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જેમને જીસેટ 2019 માં ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. નેક્સ્ટ ચલો ભાલોડિયા સાવન. તમે વિચાર કરો આ છોકરો ડ્યુરિંગ એમએસસી નેટ ક્લિયર કરી લીધી છે, નેટ જેઆરએફ વિથ 109 હાઈ સ્કોર સાથે જીસેટ બી ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. સાવન ભાલોડિયા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાવન ભાલોડિયાને. ચલો પટેલ શુભમ જેમને પણ સેટ ક્લિયર કરેલી છે આમને પટેલ શુભમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે. પટેલ ભાવિન આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને પણ જેઆરએફ એઝ વેલ એઝ જીસેટ પણ ક્લિયર કરેલી છે. સો પટેલ ભાવિન તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ચલો નેક્સ્ટ સાવલિયા નિર્ભય કે જેમને જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન સાવલિયા નિર્ભય. જોશી શ્વેતા આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જેમને જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે, જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે 19 માં. ચલો નેક્સ્ટ પટેલ રવીશ. અરે આ એક પ્રોફેસર છે જે વિદ્યાનગર એનવી પટેલ સાયન્સ કોલેજ છે જેની અંદર પોતે પ્રોફેસર છે જેમને જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન રવીશ સાહેબ. ભટ્ટી અક્ષિત આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને જીસેટ 2019 માં ક્રેક કરેલી છે. આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ. બોરણિયા નેહા જે મારા ક્લાસમેટ એન પટેલમાં એમણે પણ જીસેટ ક્વોલિફાઈ કરેલી છે. તો ભરણિયા નેહાબેનને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. નેક્સ્ટ મદાની રિધિ સરે જે હમણાં વાત કરેલી છે કે નેટ જીસેટ ક્વોલિફાઈ કરેલી છે તો તેમને પણ ઘણું બધું કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ચલો નેક્સ્ટ ગાંગડિયા આશાજી. યસ એમણે પણ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં કે જેણે
નેટ અને જીસેટ ક્વોલિફાય કરેલી છે તો તેમને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. નેક્સ્ટ સિદ્ધપરા અક્ષિત, હમણાં જ સરે વાત કરેલી કે જે ગેટ ક્વોલિફાય હતા તો તેમને પણ ગેટ અને જીસેટ ક્વોલિફાય કરવા માટે તમે વિચાર કરો, આ સ્ટુડન્ટ સિદ્ધપર અક્ષિત એવા છે કે જેને સેકન્ડ સેમેસ્ટર મતલબ પાર્ટ 1 ની અંદર જ જેમને નેટ ક્લિયર કરેલી, જીસેટ ક્લિયર કરેલી, ગેટ ક્લિયર કરેલી, એમએસસી ડ્યુરિંગ એમએસસી બધી જ એક્ઝામ ક્રેક કરી, એક ગાને 3 કટકા કરનાર આ સ્ટુડન્ટ્સને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ચલો નેક્સ્ટ. ગંદાસણા અભિષેક, જેમણે પણ જીસેટ અને ગેટ ક્વોલિફાય કરેલી છે તો તેમને પણ ઘણું અભિનંદન. જેમને આત્મી યુનિવર્સિટીમાંથી જે ઓટોનોમસ અત્યારે થઈ છે એમાંથી એમને એમએસસી કરેલું છે, આમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને આ એક્ઝામ ક્રેક કરેલી છે. સો નેક્સ્ટ. નકુમ રજની કે જે સુરત બ્રાન્ચમાં નેટ અને જીસેટ ક્વોલિફાય કરેલી છે, ખતરનાક મહેનત કરેલી હતી નકુમભાઈએ, તો તેમને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. રજની સરે પણ તમને ખ્યાલ છે નેટ ક્લિયર કરેલી છે, જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે, અમને ફોટો મોકલી દીધો, આમાં ફોટો કમ્પ્લીટ છે. સો નેક્સ્ટ. ઓડ નિશા, જેમણે પણ મેં જે થોડી વાર પહેલા શબનમબેનની વાત કરી તેમની જ સાથે તેમના જ ફ્રેન્ડ બંનેએ એવું ગ્રુપ બનાવી, એવું કોમ્યુનિકેશન સાથે ખતરનાક ગ્રુપ રીડિંગ કર્યું કે જેમને લીધે તેમણે 6 મંથમાં જીસેટ ક્વોલિફાય કરેલી છે તો તેમને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. યસ, મોરી વિજય જેમને જીસેટ 2019 માં ક્લિયર કરેલી છે. મોરી વિજય, આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે જેમને ક્રેક કરેલી છે. યસ, હમણાં જ ઓડ નિશાજીની વાત કરી, તેમની સાથે મંસૂરી શબનમ બંને ગર્લ્સનું એવું ખતરનાક કોમ્યુનિકેશન હતું કે જેમણે ગ્રુપ રીડિંગ કરી અને જોરદાર પ્રિપેરેશન કરેલી છે તો તેમણે ગેટ, જીસેટ અને હમણાં જ 2020 માં નેટ ક્વોલિફાય કરેલી છે તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. પટેલ પારસ. યસ, પટેલ પારસ, આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જેમને રાજકોટ બ્રાન્ચમાંથી જેઆરએફ નેટ જેઆરએફ પણ કરેલી છે એઝ વેલ એઝ જીસેટ પણ પાસ કરેલી છે. આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ આગળ વધો. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પટેલ પારસ. મેસુરાની પૂજા, આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અત્યારે જે પીએચડી કરી રહ્યા છે કચ્છ યુનિવર્સિટીમાંથી, આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને નેટ એઝ વેલ એઝ જેઆરએફ પાસ કરેલી છે. ચાલો નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ. પટેલ કિંજલ, આની તો શું વાત કરી, થોડીક વાર પહેલા કીધું હતું, એક જ બેચમાં નેટ, ગેટ અને સેટ બધી જ પાસ કરી દીધી છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન. કાચા વૈશાલી, આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. કાચા વૈશાલી, તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે જેમને જીસેટ 2019 માં ક્રેક કરેલી છે. ચાલો નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ. મોહિતે ભાવિકાજી, જેમણે પણ આ વખતે હમણાં જ 98 નો સ્કોર કરેલો છે, બરાબર, નેટ ક્વોલિફાય કરેલી છે અને જીસેટ પણ ક્વોલિફાય કરેલી છે. મોહિતે ભાવિકા, તમે વિચાર કરો, ગયા વર્ષે જીસેટ હતા, આ વખતે નેટ હતા. એટલી પેશન્સની મૂર્તિ જે કહેવાય, ધીરજની મૂર્તિ જે કહેવાય. આમને એક મહિના પહેલા થોડુંક હોસ્પિટલ, થોડુંક હેલ્થ ને સારી નહોતી, પણ હોસ્પિટલ બેડ ઉપર પણ એમને એટલું બધું રીડિંગ કરેલું છે. અમુક લોકોને શું હોય કે થોડુંક પ્રોબ્લેમ આવે તો બધું જ છોડી દે, એમ કે બાનાબાજી જેને કહેવાય, બાના કાઢવા માંડે, પેલું કરવા માંડે. પણ આ સ્ટુડન્ટ એવા હતા, તમે વિચાર કરો, હોસ્પિટલમાં બેડ ઉપર પણ એટલું રીડિંગ કરેલું છે, ખૂબ કડી મહેનત કરેલી છે. આમનો પણ આપણે એક વખત કેસ સ્ટડી લાવશું, એમનો કેસ સ્ટડી જોજો. સો અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મોહિતે. પાતા પારસ, આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ જેમને ખૂબ સારી મહેનત કરીને જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. ચલો લિંબાસિયા કૃષ્ણા, આમના વિશે થોડુંક પહેલા તો હું કહી દઉં કે અમારા ખાસ મિત્ર, જે મારા લંગોટિયા મિત્ર જયેશ બાબરિયા, એમના વાઇફ છે એમના, અને એમને પણ જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. અને મારી કેરિયરમાં સૌથી મોટો જો હું યોગદાન કહેતો તો ડોક્ટર સતીશ ગેલાણી અને આ ડોક્ટર જયેશ બાબરિયા, આ જો બે વ્યક્તિઓ ના હોત તો આજે અમે આટલા સક્સેસે ના પહોંચ્યા હોત. આ બંને વ્યક્તિઓને મારા તરફથી અંતરથી મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અરે ધન્યવાદ. ચલો નેક્સ્ટ. પ્રજાપતિ કૃણાલ, જે અમારા અમદાવાદ બ્રાન્ચના સ્ટુડન્ટ્સ હતા. પ્રજાપતિ કૃણાલ, આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જેમને નેટ એઝ વેલ એઝ જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે. સો નેક્સ્ટ અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. રૂડકિયા દર્શના, આમને પણ ખૂબ સારી ધીરજ આપેલી અને અત્યારે ખૂબ સારા એવા સ્ટેજે છે, સારામાં સારી સ્કૂલમાં અત્યારે એ સારામાં સારા એઝ એ ટીચર છે કેમિસ્ટ્રી. સો દર્શના, આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. દોડેચા ખુશ્બુ, આ પણ અત્યારે પીએચડી જે રનિંગ પીએચડી છે, લગભગ સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે મોસ્ટલી અમારા એવા જે સ્ટુડન્ટ છે કે જેમને નેટ કર્યા પછી, જીસેટ કર્યા પછી, તો ગેટ કર્યા પછી અત્યારે સારામાં સારી જગ્યાએ અત્યારે પીએચડી કરી રહ્યા છે. સો ખુશ્બુ, આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપ અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ.
અભય ચાલો. અગોલા જેણે વિદ્યાનગર બ્રાન્ચમાં ખતરનાક મહેનત કરેલી છે 6 મંથમાં ગેટ અને જીસેટ ક્વોલિફાય છે. અમુક ઓલા માણસો હોય ને કે જેમ નક્કી કરી લે કે આપણે આ કરવું જ છે, બીજો રસ્તો જ ના હોય એની પાસે, એવા માણસોમાં આ અભયભાઈનું નામ આવે છે જે અત્યારે એસપી યુનિવર્સિટીમાં પીએચડી કરે છે. તો તમારે રસ્તો ફિક્સ કરવો પડે કે ના આપણે ગેટ નેટ કે જીસેટ સુધી પહોંચવું છે, પછી ડિસ્ટ્રેક્શન ના હોવું જોઈએ સાઈડમાં, બરાબર? તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અભયભાઈ. ગોરવડિયા દર્શન અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અમને આગળ ગેટ બી કરેલી હતી, જીસેટ બી અમને કરેલી છે. અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ગોરવડિયા. દાદી અફસાનાજી જે મારા જ ક્લાસમેટ હતા એસપી યુનિવર્સિટીમાંથી, તેમણે જીસેટ ક્વોલિફાય કરેલી હતી. તો મહેનત કરવી જરૂરી છે, બરાબર છે? કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. યસ પાનસુરિયા રવિ ડ્યુરિંગ એમએસસી જીસેટ ક્વોલિફાઈડ, સીએસઆઈઆર જેઆરએફ ક્વોલિફાઈડ. આમ ઘણા બધા એમએસસી સ્ટુડન્ટ્સ બાનાબાજી આપતા હોય કે અમારે એમએસસી માં એસાઇનમેન્ટ આવે છે, એમએસસી માં આટલું વર્ક આવે છે, પણ વિચાર કરો આવા હોનહાર વિદ્યાર્થીઓ જેમને મહેનતથી નેટ બી ક્લિયર કરી લીધી છે, જીસેટ બી ક્લિયર કરી લીધી છે, અત્યારે પીએચડી માં બી એડમિશન મળી ગયેલું છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાનસુરિયા રવિ. પાડલિયા કૃપલ જેમણે પણ સાવન ભાલોડિયાની સાથે અને અભય અગોલાની સાથે એવી જોરદાર મહેનત કરી. ગ્રુપ રીડિંગ એવું તમારું ગ્રુપ છે ને સ્ટ્રોંગ હોવું જોઈએ મિત્રો. ગ્રુપ જો પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટમાં રહેશો ને તો જ પોઝિટિવ એનર્જી આવશે અને પોઝિટિવ વેમાં જશો. ગ્રુપ આમાં અમુક માણસો નેગેટિવ હોય ને એનાથી દૂર જ રહેવાનું. એટલે પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટમાં રહ્યો ને એટલે ઓટોમેટિક ભલે તમે એ વસ્તુના દાવેદાર નથી, પરંતુ તમારું એન્વાયરમેન્ટ એવું હોય ને તો પણ તમે હોશે હોશે એ વસ્તુ ક્રેક કરી શકો. તો આ પાડલિયા કૃપલભાઈ છે જેણે એસપી યુનિવર્સિટીમાં ઇન એમએસસી જીસેટ ક્વોલિફાય કરેલી છે. તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કૃપલભાઈ. ગુંદરાણીયા નીલમ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ જેમને જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. આમને પણ ખૂબ મહેનત કરીને સુરત યુનિવર્સિટીમાંથી ત્યાંથી વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીમાંથી જે એમએસસી કરેલું છે આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જેમને ખૂબ સારી મહેનત સાથે એમને જીસેટ ગેટ પણ કરેક્ટ કરેલી છે. યસ ગેટ પણ ક્રેક કરેલી છે એમને. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. યસ વિરાણી ધારા આમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જેમને જીસેટ કરેલી છે. એમએસ યુનિવર્સિટીમાંથી જેમને એમએસસી કરેલું છે આમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જેમને જીસેટ 2019 માં ક્રેક કરેલી છે એમને. યસ સોની નૈયા જેમને અમદાવાદમાંથી જેમને કરેલું છે અમને જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન નૈયા સોની. નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ ભવનેશ બલદાણિયા અમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને નેટ જીસેટ ક્રેક કરેલી છે. ઠાકર શિવાની ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપને. ઠાકર શિવાની જે વિદ્યાનગર બ્રાન્ચમાં હતા, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા ત્યારે મને ખાલી એટલું કીધું હતું કે સાહેબ મને ઓર્ગેનિક શું છે ને એ જ ખબર નથી. કે એના મમ્મી જોડે આવ્યા હતા, હું જે છે એ ચોખ્ખું કહું છું, એના મમ્મી જોડે આવ્યા હતા. એના મમ્મીએ મને એવું કીધું કે મારી છોકરીને તમે એકવાર ઓર્ગેનિક શીખવાડી દો. એની ગેરંટી મેં લીધી હતી કે તમે કેટાલિસમાં પગ મૂકો ને એકવાર કેટાલિસમાં, એટલે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી તો તમારા રગમાં નાખી દે. ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી તો રગમાં નાખી દઈએ. એ જ આ ઠક્કર શિવાની જે જીસેટ ક્લિયર છે, બરાબર. ટૂંકમાં ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી ખાલી ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીની વાત નથી, ઓલ ઓવર બધું ઇનઓર્ગેનિક કોઈ બી હોય ને કેટાલિસ્ટની અંદર આવો એટલે તમને રિઝલ્ટ સામે જ છે. જેને ઓર્ગેનિક એક નહોતું ભાવતું એને એમ કે કીધું હતું કે ઓર્ગેનિક નથી ભાવતું, પણ જો રિઝલ્ટ જીસેટ ક્લિયર છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન ઠક્કર શિવાની. और निरल निरल अब इसकी तो क्या बात ही करे. आगे आ जाओ निरल सर, फिर से आ जाओ. फरी पाछो एक गाने 4 कटका. કેટલા કટકા? એક ગાને 4 કટકા. इसने नेट की है, जीसेट की है, गेट की है, प्रोफेसर भी बनेगा. अब कुछ बाकी है क्या? अब तो कुछ बाकी नहीं है. So again congratulations. शादी बाकी है. अरे सर नेक्स्ट જોશીયર્સ આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જેમને જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરી છે 2019 માં. આ બધું જ જે રિઝલ્ટ છે 2019 ના રિઝલ્ટ છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ હર્ષ. નેક્સ્ટ મારવાડિયાકરણ આમને પણ આ વખતે તમને ખ્યાલ છે 110 જેમને સીએસઆઈઆર જેઆરએફ કરેલી છે અને મોટિવેશનલ લેક્ચર બી આપેલો છે તમને ખ્યાલ છે, જેમને નેટ એઝ વેલ એઝ જીસેટ બંને ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ચલો પટેલ બ્રિજેશ આમને પણ જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. પટેલ બ્રિજેશ આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે. યસ પટેલ પ્રિયંકા આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જેમને જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે. પટેલ પ્રિયંકા આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ આગળ વધો એવા આશીર્વાદ અમારા. ચલો નેક્સ્ટ યસ સુરતી નેન્સી અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. નેન્સી સુરતી જે હાલમાં એક સુરતમાં કોઈ પણ પ્રાઇવેટ કોલેજમાં છે, જે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર છે તેમ છતાં પણ એને જીસેટ ક્લિયર કરી છે, એના માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. યસ ચૌહાણ પલકે સામને પણ પેશન્સની જે મૂર્તિઓ કહેવાય એમાંથી એક આ વ્યક્તિ છે. ખૂબ ધીરજ રાખી અને સારામાં સારો સ્કોર કરેલું છે અને
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં પીએચડી એક્ઝામમાં ઓલ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ફર્સ્ટ રેન્ક જેને લીધેલો છે, આમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચૌહાણ પલકેશ, તમારો ખૂબ આગળ વધો. ચલો નેક્સ્ટ. નવીન કુચાર કે જે હાલમાં એક કોલેજ છે તેમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર લાગેલા છે, તેમ છતાં પણ તેની સારી એવી મહેનતથી તે હાલમાં પીએચડી પણ કરે છે, તેમ છતાં પણ એને જીસેટ ક્વોલિફાય કરી છે. તેના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. કુચા નવીન સર અત્યારે ખૂબ એક સારું કામ કરી રહ્યા છે, જે અત્યારે નવયુગ સાયન્સ કોલેજ જે સુરતમાં છે, નવયુગ સાયન્સ કોલેજ, એમાં અત્યારે એઝ અ પ્રોફેસર તરીકે છે. પોતે તો આ ક્વોલિફાઈડ થયા છે, પણ અત્યારે એમના સ્ટુડન્ટ જે છે એમને પણ ખૂબ નોલેજ આપે છે. તો કાચા સર આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પડિયા હાર્દિક, જેમને અત્યારે એમએસસી સૌરાષ્ટ્ર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે અત્યારે એમએસસી અહીંથી કરેલું છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાંથી, આમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, જેમને નેટ એઝ વેલ એઝ જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. ચૌધરી નિકિતા કે જે નેટ પણ એલએસ છે અને જીસેટ પણ ક્વોલિફાય છે, જે સુરત બ્રાન્ચમાં ક્રેશ કોર્સમાં જઈને બેચ જોઈન કરી હતી, એ હાલમાં એક સારી જગ્યાએ છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. એના પછી મહાલા તન્વી, જે કોલેજમાં ખુદ એક પ્રોફેસર છે, તેમ છતાં તે ક્લાસીસ જોઈન કરતા અને એને ખૂબ એવી મહેનત કરી છે. અમને ખુદ ક્વેશ્ચન પૂછતા, સર હવે શું કરવું અમારે, કઈ રીતે એની પ્રિપેરેશન કરવી, તો અમે પ્રોપર ગાઈડન્સ સાથે એને કહેતા કે નહીં, તમે આ રીતે મહેનત કરો. જે મહેનત કરી છે એના બદલ ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. પટેલ મોના, જેને જીસેટ ક્વોલિફાય કરી છે, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. નેક્સ્ટ પટેલ મિત, જે હાલમાં એનઆઈટીમાં પીએચડી કરે છે, તે નેટ ગેટ સેટ ત્રણેય ક્વોલિફાય કરેલ છે. અને એક બીજી વાત કે જે હાલમાં જે એને નેટ આપી ત્યારે એને બેનના મેરેજ હતા, તેમ છતાં એની પ્રિપેરેશન એટલી બધી નહોતી થઈ, તેમ છતાં થોડાક માર્ક્સ આપતું તે જેરફ મારી રહી ગયા. એને ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. યસ, કણજારી ભાવિક, રાજકોટ બ્રાન્ચ અમારા સ્ટુડન્ટ છે કણજારી ભાવિક, જેમને ડ્યુરિંગ એમએસસી જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે. તો તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને ડ્યુરિંગ એમએસસી જીસેટ ક્વોલિફાઈડ કરેલી છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ચલો સોજિત્રા પરાગ. સોજિત્રા પરાગ સુરત બ્રાન્ચમાં આપણે ક્રેશ કોર્સમાં ત્યાં હતા, એ પણ એક હાલમાં એક કંપનીમાં જોડાયેલા છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જીસેટ ક્વોલિફાય માટે. દામોદ જનક કે જે રનિંગ એમએસસી ની અંદર એને જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે અને વિદ્યાનગર બ્રાન્ચમાં હતા. ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન તમને દામોદ જનકને. રૂગાણી કશ્યપ, આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને પણ જીસેટ ક્લિયર કરેલી છે, આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચાલો નેક્સ્ટ. ઉકાણી હિરલ, જેમને અમદાવાદ બ્રાન્ચમાંથી કોચિંગ કરેલા છે, આમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમને જીસેટ 2018 ક્લિયર કરેલી છે. પટેલ મયુર, એમને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. સુરત બ્રાન્ચના બહુ હોનાર સ્ટુડન્ટ, કોંગ્રેચ્યુલેશન પટેલ મયુર. નેક્સ્ટ है ગરેજ પ્રેક્ષા, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર ક્વોલિફાઈ જીસેટ ડિસેમ્બર 2029. નેક્સ્ટ મોરવાડિયા રિધિ, સુરત બ્રાન્ચના સ્ટુડન્ટ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર ક્વોલિફાઈ જીસેટ એક્ઝામ. ચાવડા પ્રેસિતા, ખૂબ જ હોશિયાર, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. નેક્સ્ટ થાનકી કિંજલ, એ પણ ડ્યુરિંગ એમએસસી જીસેટ ક્વોલિફાઈડ. નેક્સ્ટ આ બધા ખતરનાક મહેનતુ છોકરાઓ કે જેમને આઈઆઈટી બોમ્બે, આઈસર ભોપાલ, આપને જો કે આઈસર ભોપાલમાં મળી ગયું હતું પણ ત્યાં એમને લીધેલો નહોતો. અત્યારે આઈઆઈટી ગાંધીનગરમાં છે આપણા સ્ટુડન્ટ્સ, આઈઆઈટી બોમ્બેમાં છે સ્ટુડન્ટ્સ, પીએચડી કરે છે આપણા આઈઆઈટી બોમ્બેમાં છે. અને હિતાર્થ પટેલ જે આઈઆઈટી ગાંધીનગરમાં છે અત્યારે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ મહેનત કરો, એટલી મહેનત કરો કે તમે જેઆરએફ કર્યા પછી પણ તમારું ટાર્ગેટ આઈઆઈટી બોમ્બે, આઈઆઈટી ખડગપુર, આઈઆઈટી રૂરકી, આઈઆઈટી દિલ્હી, આઈઆઈસી બેંગ્લોર જો છે, આઈઆઈટી હૈદરાબાદ, તમે આઈઆઈટીમાં પીએચડી કરવા માટે સક્ષમ છો. મહેનત કરજો ખૂબ અને ખૂબ આગળ વધો, એવા મારા બધાને આશીર્વાદ. ચલો નેક્સ્ટ. બલદાણિયા સુધીર, જેમને જીસેટ ક્વોલિફાઈડ 2019 માં કરેલી છે, આપને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, જેમને जीसेट 2019 में करेली है. सो फ्रेंड्स, अब हमारी ये कैटालिस्ट कोचिंग सेंटर जिसमें ये कोर्सेज की प्रिपरेशन हो रही है, सीएसआई, नेट, सेट, गेट, आईआईटी जेम, पेट, एमएट, ओएनजीसी, ओसीएल, बार्क, डीआरडीओ, आईसी बेंगलोर, जो ये सारे उसकी प्रिपरेशन हो रही है. ये जो हमारे स्टूडेंट्स है जो पूरे गुजरात में अभी प्रोफेसर है, हमारा जो टारगेट है पूरे इंडिया में एक भी जो ये यूनिवर्सिटी ना हो, या तो एक भी जो ये कॉलेज ना हो जिसमें हमारा स्टूडेंट्स एज ए प्रोफेसर ना हो. सो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है. चलो नेक्स्ट. ये जो हमारे प्रीवियस ईयर जीसेट, ये जो सेट 2018 में क्वालिफाइड हुए थे स्टूडेंट्स, उसको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये जो सेट 2016 में क्वालिफाइड हुए थे, वो सारे सब स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस.
ये जो गेट 2019 में क्वालिफाइड हुए थे पिछले ईयर, उसको सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। ये जो सारे नेट क्वालिफाइड प्रीवियस ईयर में जो नेट क्वालिफाइड हुए थे वो सब स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो सेट 2017 में जो हुए थे वो सारे स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। और यहाँ पे जो एरिया ऑफ टीचिंग हम जो पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कैटालिस्ट कोचिंग सेंटर में आपको सब बैलेंस में ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है। अब जो अभी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो करंट बैच है उसमें जो पढ़ रहे हैं उसको पूछ लीजिएगा, फिजिकल हो या तो इनऑर्गेनिक हो या तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या तो ऑर्गेनिक, सब जो है पूरे बैलेंस के साथ आपको पढ़ाया जाता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी करंट ब्रांचेस है, राजकोट है, विद्यानगर है, सूरत है, अहमदाबाद है, और कमिंग सून अभी हम दिल्ली में भी आ रहे हैं, कोटा में भी आ रहे हैं, जयपुर में भी आ रहे हैं, पुणे में भी आ रहे हैं, हैदराबाद में भी आ रहे हैं, बेंगलुरु में भी आ रहे हैं, भोपाल में भी आ रहे हैं। कई सारे हमारा सेंटर जो हम ओपन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल देन डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्विमिंग विद डक। यदि हमारा कांटेक्ट कर रहा है, आपको ये मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा मैनेजमेंट का कांटेक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर आप कोई भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और हम जो हमारी टीम, यहाँ पे जो सारी हमारी टीम है, ये जो सारे मेरे स्टूडेंट्स से अभी ये प्रोफेसर जो है, ये पूरे एफर्ट के साथ आप सोचिएगा, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स है, अब ये प्रोफेसर है। यदि आप भी ऐसी मेहनत करोगे, ये जो सारे स्टूडेंट्स है ऐसी मेहनत करोगे, फिर आप एक दिन मेरे साथ खड़े होगे। अब मेरी आपको बहुत बहुत बधाई है। आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो बहुत बड़ा ब्राइट हो। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया वहां पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपको आपकी जो फ्यूचर जर्नी है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप खूब आगे बढ़ो और इतना आप नाम रोशन करो, आपके फैमिली का नाम रोशन करो, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करो, ये कैटालिस्ट का नाम रोशन करो, आप खुद का आपका नाम रोशन करो। सो बहुत बहुत बधाइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।